सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दोहरा लोभ मूढ़ सहसा कपट, झूठ अविद्या असोच। आओ चनाका राजनीति ग्रंथ का दूसरा अध्याय सरवण करो, जिस विच चनाका जी कह रहे ने कि हे भाई, लोभ लालच, मूढ़ मूर्खताई, सहसा संसा, शक, कपट, छाल फरेब, झूठ अविद्या असोच। झूठ बोलण की आदत, अविद्या बेसमझी ਅਤੇ असोच अपवित्रता भाव मासिक धर्म समय आदਿਕ इस्तरी के शरीर विच औगण ਹਨ। सात दोख यह नार में, हे भाई, ये उपरोक्त सत दोष सत ऐब इस्तरी दे विच सुभाविक ही पाए जाते हैं। सदा सहाय करोच, इसलिए पुरख ऐसी इस्त्री तो बचन लई हमेशा अपनी सहायता लई रुचि करोच करे। अर्थात इस्त्री विच उपरोक्त सत दोष ने, सो पुरख दा इन्हां कोलों बचना ही चतुराई है। भाव जिस वेले इस्त्री विच इन्हां विचों कोई दोख भी देखे, उस वेले चतुराई दे नाल अपना बचाव कर लवे। जेकर बचन का ध्यान नहीं रखेगा तद पुरख नूं इन्हां तों हानि होण दा सदा डर बनिया रहिंदा है। हमेशा परमात्मा नूं बेनती करे कि मैं तां बच नहीं सकदा, भी मैं तां नहीं बच सकदा, तुसीं मेरी हमेशा सहायता करोच करो जी। जो निश्चय को छाड़ के, हे भाई, जिहड़ा मनुख अपने इष्ट दे विश्वास नूं त्याग करके करे अनिश्चय चाहे किसी होर इष्ट दी, अनिश्चय वाली ना उपासना करन योग दी चाहना करता है, तिनका निश्चय जात है। तिस पुरख दा अपने इष्ट उपर कीता होया विश्वास भी जांदा रहिंदा है, अते झूठ अनिश्चय माहे। जिस बेविश्वासी विच पहला ही यकीन नहीं सी, वो भी झूठा हो जाता है। या दूसरे इष्ट दे झूठे अनिश्चय विच लगन करके उसका अपने इष्ट उपरों भी निश्चय चलिया जाता है। अर्थात जो मनुख पहला तो होए हुए काम उपर निश्चय ना करके उसनूं छड्ड बैठता है, तो जिस काम दे होण दी अजे आशा ही नहीं उसकी आशा करता है, वो होए काम दा तां आप नाश करता है, अते ना होने वाले काम ने जिस दी वो आस करता सी होना ही नहीं। सो इस करके वो दोहां पासियां तो खाली रह जाता है। नदी करावे कूल को, हे भाई, जिवें तेज प्रवाह वाली नदी अपने कंढियां नूं डेगदी जाती है, कुलह करावे नार, तिवें ही अपने चरण तो डिगी हुई नार इस्तरी अपने खानदान के सन्मान नूं डेग दिंदी है, बर्बादी कर दिंदी है। नाश करन दा दोनों दा एक जैसा स्वभाव है। किन इनका एक स्वभाव है, इन्हां नदी दा ते इस्तरी दा एक ही स्वभाव है। उन्हें भी आपदे कंडे ढोने ने, कूल उन्हें कुल दा नाश कर देना है। इसलिए रहियो आप संभार, इसलिए अपने बचाव वास्ते इन्हां तों अपने आप नूं संभाल के रहना करो। चार पदार्थ मैं कछु, हे भाई, धर्म अर्थ काम अते मोह रूप चार पदार्थां विचों कुछ कु जिनके एको नाहे, जिन्हां दे पास एक भी नहीं है। जन्म जन्म दुख है तिन, मरण पलो जग माहे। उन्हां मनुखां नूं जन्मां जन्मांतरां दा कष्ट चंबड़िया होया है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ? ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ ਕੋ ਚਤੁਰ ਵਿਆਹਤ ਨਾਹਿ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਬੀ ਤੇ ਕਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਕੁਲਹੀਨ ਮੈਂ ਵਿਆਹਤ ਨਹਿ ਸਰਮਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੀਚ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣੋਂ ਸ਼ਰਮ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਾਮ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਪੇ ਕੰਮ ਹੈ ਦੋਸਤੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆਪ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਨਾਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਜੋ ਕੀਚ ਮੈਂ ਬਿਕਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ। हे ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਰੀ ਨੀਚ ਪੈ ਚਾਰੋਂ ਲੀਜੈ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨਾਰੀ ਅਗਨੀ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਰੋਂ ਲੀਜੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਯ ਮੁਨੀ ਜੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਖਣ ਦੇ ਦੁਗਣੀ ਸ਼ੁਧਾ। ਇਹ ਭਾਈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਸਾ 6 ਗੁਣ ਨਾਲ ਅਤੇ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਮ ਫਿਕਰ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਠਰਾਗਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਚੌਗੁਣੀ ਨਾਰ ਮੈਂ ਕਾਮ ਚਾਰ ਅਰ ਚਾਰ। ਨਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਤੁਰ, ਚਲਾਕੀ, ਚੁਸਤੀ, ਫੁਰਤੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਮ 4, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ 4 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 4 ਕਾਮ 4 ਅਰ 4 ਮਤਲਬ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਕੋਚਮਈ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਦਾਨ ਸ਼ਕਤ ਭੋਜਨ ਸ਼ਕਤ। हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਸ਼ਕਤ ਰਤਨ ਜਾਹੇ। ਫਿਰ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਤਰੀਏ ਅਰ ਵਿਭੂ ਜਗ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਵੱਡ ਤਪੱਸਾ ਫਲ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਿਭੋ ਪਦਾਰਥ ਸਮਗਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਭੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿਭੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਭੋ ਹੈ। ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਵਿਭੋ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਵਿਭੂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ, ਅਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੀ ਨਾਰ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਨ ਆਪਣੋ ਸੰਤੋਖ ਮਨ, ਚਾਰ ਸਵਰਗ ਸੰਸਾਰ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰ ਸਵਰਗ ਦੇਵਪੁਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਸੁਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਘਰ, ਕਪੂਤ ਘਰ, ਘਰ ਕਲਹਿਣੀ ਨਾਰ, ਚੌਥੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ। ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਘਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਘਰ, ਘਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਰ, ਚੌਥੇ ਉਜਲ ਕੱਪੜੇ, ਸਵਰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੱਕਰ ਘਰ, ਕੰਡੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਕਪੂਤ ਘਰ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਕਲਹਿਣੀ ਨਾਰ, ਲੜਾਕੀ ਇਸਤਰੀ, ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਧੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਘਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਘਰ, ਘਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਰ, ਘਰ 'ਚ ਪਿੱਪਲ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਰ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ। ਚੌਥੇ ਉਜਲ ਕੱਪੜੇ, ਐਨ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਬੂਟ ਵੀ ਐਨ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲੈ ਪਿਤਾ ਸੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਾਵ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਤ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆ ਮਾਹਿ, ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਲਾਇਕ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮਿੱਤਰ ਸੋ ਜੋ ਸਾਚਾ ਰਹਿ, ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰ ਪਤ ਵਰਤਾ ਮਾਹੇ, ਪਾ ਮਿੱਤਰ ਛਲ ਕਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੀਠਾ ਪਾਛੈ ਕੁਟਲ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਟਲ ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਾੜ ਦੇ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ।
ਜਿਉਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਟ ਮੁਖ ਦੁਗਧ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਿਉਂ ਤੇ ਜਾਣ ਚਰਿੱਤਰ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿਸ ਮਤਲਬੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਜ਼ਹਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਤਰ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੋ ਕਰੈ, ਮਿੱਤਰਾਈ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਅੰਧ ਕਰੈ ਬਹੁ ਘਾਤ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਦਾਉ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਹਾਨੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣ ਸਿੰਘੀ ਨਖੀ। हे ਭਾਈ, ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਨਖੀ ਨਹੁੰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ, ਨਦੀ ਨਿਰਪਤ ਅਰ ਨਾਰ, ਨਦੀ ਨਿਰਪਤ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਇਨਕਾ ਕਿਆ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਰਹੀਏ ਆਪ ਸੰਭਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਗਾੜੀ ਤੇ ਖੋਤ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਾੜੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਛਾੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੋ। ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾੰਦੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ ਹੈ, ਮੱਝ ਹੈ, ਬਲਦ ਹੈ, ਸਾਨ ਹੈ, ਸੰਡਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਲਦ ਜਾਂ ਸਾਨ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੁੰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਰੇਸ਼ ਆਦਿਕ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਂਦਰਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁੰਮੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਵੱਢਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂਦਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੁੰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਦੀ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਚਾਰਨ ਖੋਟੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਚਿਤਵੀਐ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਪ ਰਾਖੀਐ ਮੰਤਰ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਫਲ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਸੀ। ਆਪ ਦਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਦਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਰੂਰ ਹੈ ਜਗਤ ਮੈਂ, हे ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਲ ਸਰਪਣ ਦੇ ਕਰੂਰ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਰੂਰ ਕੋ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਖਲ ਕੋ ਮੰਤਰ ਨ ਮੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਆਨਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ ਤੇ ਡੰਗੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਲ ਕੋ ਮੰਤਰ ਨ ਮੂਰ। ਮੂਰਖ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਦੇਸ਼। हे ਭਾਈ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਸ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਦੇਸ਼। ਤਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਧੀਨ ਤਾਤੇ ਕਸ਼ਟ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਨਾਕਾ ਨਾਮ ਦੁਤੀਓ ਅਧਿਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਜਨੀਤ ਚਨਾਕਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ